सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जे। रूप रंग अर रेख भेख कुल कह न सकत केह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश तोज कहजै। कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजै। कृपाण महीप सुर नर असुर नेत नेत बंतरण कहत। त्वै सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। कहाँ बुद्ध प्रभ तुझ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणै। नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन धुर मस्तक लेख लिखावणिया। जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणै। नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन धुर मस्तक लेख लिखावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पद पावन भगत वशल कृपा निधान। मेहरा दे खजाने ज्योति स्वरूप गरीब नवाज पातशाह जुगो जुग अटल। चवर छत्र तख्त दे मालक दीना बंधु करना दान। परम सन्मान सत्कार योग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप दसा ही पातशाहियों के आत्म जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपालता हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता हुई गुरु दरबार विच गुरमुखां तो रहरा साहब जी के पाठ आप जी ने सरवण किए। उपरंत गुरु सवारियां तो महाराज जी के अमृतमय बचन कीर्तन के रूप में सरवण करके अपने स्वास अपना समा सफला किया है जी। गुरबाणी की लड़ीवार कथा जो गुरु घर में प्रारंभ है। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के शब्द साध संगत जी चल रहे हैं। माझ राग विच जिवें गुरु साहब कृपा करते हैं आओ मान चित बिरतियां की एकाग्रता बना के सरदा भावना निर्माणता मन की एकाग्रता ते शरीर की सावधानता ये पांच गुण साध संगत जी सरोते दे विद्वानां ने कथन किए हैं। जेकर ये पांच गुणों की घाट होगी तो फिर बहुती प्राप्ति नहीं होंगी। संगत में भी आप आए हैं शरीर करके पहुंचे हैं। महाराज जी ने नमस्कार भी की गुरु साहब जी के दर्शन आप किए। हुण दो घड़ियां आप संगत में बैठ के गुरु साहब जी की वडियाई भी साध संगत जी सरवण करनी है। फिर भी पूरा फल प्राप्त ना होवे तो फिर अफसोस की गल है। यतन करना चाहिए कि पूरा पूरा ही फल मिले जिन्नी देर आप बैठना महाराज की हजूरी च। पूरे फल की प्राप्ति वास्ते फिर साध संगत जी ये गल्लां चेते रखनियां पैंदियां। सरदा भावना निर्माणता मन की एकाग्रता ते शरीर की सावधानता ये पांच गुण ने। जदों आप महाराज की वडियाई सुननी है पहला तो रखनी मन च श्रद्धा भी वडियाई गुरु साहब की है। इस करके ये वडियाई की साडी व्यर्थ नहीं जाएगी। इन्ना आपां नूं यकीन होवे भी महाराज के गुण आप बैठ के सुन ते कहण लगे हाँ तो ये बदले सानू कुछ मिलेगा। यदा एक अकट ते अमोघ फल है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने गुरु ते श्रद्धा वो मेरे रखे क्या
ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ 5 ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਰਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਢੁੱਚਰ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ 5, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ। ਭਈ ਸਰਦਾ, ਭਾਵਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਫਲ ਹੈ 100% ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੀਸੈ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚਾਨਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੋਭਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਈ 100 ਮੁਰੱਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਮੁਖ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਮੁਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਮਾਨਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪੇਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਓ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਪੇਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪੇਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। 3 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ। ਔਗਣ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਗਣ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1-2 ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਣਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਗਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚੌਗਣ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਪਤਝੜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕੋਊ ਜਾਣੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ, ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰੇ ਖਜੂਰ, ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਝਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਪ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਪਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋਊ ਜਾਣੈ। ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਨਾ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
गुरु साहब के बचन है। जिहड़ा कोई आखे ना मैं रब की गति नूं सारा ही जान लिया जी, मैनूं सब पता, कहंदे वो वड्डा अणजाण है, कुछ नहीं जो ने जाने असल विच। सोई अजान कहे मैं जाना, कहंदे ने वो जिहड़ा कहंदा मैं जान लिया वो अणजाण है। जिहड़े जान लैंदे आ वो तो साध संगत जी फिर गल ही नहीं करते। ਉਹਦੀ सृष्टि साजी की मर्यादा, ਇਹਦੀ पालना करनी, ਇਹਦੀ लयता करनी, ਇਹਦੀ रखिया करनी, सारे जीवां दे कर्मां दा हिसाब रखना, कले कले दे कीते जीव दे कर्मां दा फल देना किवें ਉਹ करदा, कहंदे उसे नूं ही पता, किसे नूं नहीं पता। जिन सृष्ट साजी सोई जाने, वो ही जानदा अकाल पुरख वाहिगुरू ही अपनी साजी सृष्टि नूं जी। आपे मिलै शब्द पछाणै। हाँ, शब्द के द्वारा साध संगत जी वो अपने नाल मिला लैंदा गुरमुखां नूं। ये नहीं भी कोई रब नाल मिल ही नहीं सकता। आपे मिल है, मिलदा वो आप ही है। किन्हां नूं शब्द पछाणै, शब्द का अभ्यास करके, महाराज के बचनां दे विच प्रेम करके, जिन्हें आपा पछाण लिया, जिन्हें निज स्वरूप का पता कर लिया, वो रब विच ही भेद है, उन्होंने मिल लैंदा महाराज अपने नाल जी। नानक नाम मिलिया तिन जन को। नाम उन्हें गुरमुखां नूं साध संगत जी प्राप्त होया है। जिन धुर मस्तक लेख लिखावणिया। धुरों जिन्हां दे मथे दा लेख साध संगत जी सीधा लिखिया सी, नाम की प्राप्ति उन्हां नूं है। हानि होवेगी कोई जे मथे का लेख सीधा हो तो फिर ही नाम मिलना। हुण जे नाम नहीं मिलिया इहदा अर्थ है कि साडे मथे का लेख नहीं उन्हें सीधा लिखिया, फिर असीं बेकसूर हाँ। बेकसूर नहीं, बड़ा गुझा भेद है साध संगत जी असल विच। इह कुछ गुण होण ते भगती की जा सकती है, कुछ गुण भगती करन तो आउंदे आ। बड़ी गुझी गल है। कुछ गुण होणगे ते बंदा भगती कर सकता, नहीं तो नहीं। भगती करेगा तो कुछ गुण आउणगे। मथे दे भाग साथ देण ते महाराज विच विश्वास ते प्रेम वजणा, महाराज विच विश्वास ते प्रेम वजे ते साध संगत जी असल विच मथे दे भाग समझ लो कि सिद्धे हो गए। एक दूजे दीयां पूरक है दोवें गल्लां। पर जे मथे दे भाग साथ ना देण ते बंदे नूं 100 प्रमाण नहीं, 1000 नहीं, ਲੱਖ प्रमाण दिओ, ਉਹਦਾ यकीन नहीं जे गुरु साहब जी कदी भी वजणा। समझ लो ਇਹਦੇ मथे दे भाग नहीं साथ दिंदे। मथे दे भाग साथ देने इसे करके साध संगत जी मत्था टेकीदा। संगत महाराज ने इसे लिए बनाई कि तू संगत जान के संगत दी चरण धूड़ी मथे ते ला, तेरा मत्था साथ देण लग पए, तेरे मथे दे भाग सिद्धे हो जाण। गुर धूड़ी बुरे लेख मिटाए। विद्वानां लिखिआ कहंदे ने संगत दी चरण धूड़, सत संगत की धूड़ पड़ी उड नेत्री सब दुरमत मैल गवाई। किवें खोटी मत दूर हुंदी है, किवें मथे दा भाग सिद्धा हो जाए। संगत दी चरण धूड़ कहंदे मथे ते ला। इस लई मथे दे भाग सिद्धे होण, मथे दे भागां तो बिना नहीं साध संगत जी प्राप्ति। ते भाग सिद्धे कर लई मत्था लाईदा महाराज दे चरनां ते आण के, तां मत्था टेकीदा भावना नाल, महाराज किरपा करो, किरपा करो। फिर जिन्हां उत्ते किरपा वरत जांदी साध संगत जी, नाम की प्राप्ति उन्हें गुरमुखां नूं हुंदी है। फिर सतगुरु जी ने साध संगत जी कृपा की, नानक नाम मिलिया तिन जन को। जन पता किहनूं कहिंदे आ? सेवक नूं। सेवक जिहड़ा ना मनो तन महाराज दा, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਜਨ। बड़ी उच्ची पदवी साध संगत दी। आप जन कह लीए, गुरमुख संत साधु महात्मा महापुरुष एक ही गल है। जन मानना बहुत औखा, सेवा करनी साध संगत जी बहुत औखी है। गुर पीरां की चाकड़ी महा करड़ी। गुरु घर की सेवा करनी सौखा नहीं काम। पर फिर भी मैं सोचता हूं ना कि सेवा करनी तो अजे मान लेंगे भी कुछ सौखी है, पर सेवक बनना साध संगत जी बहुत औखा। पहली गल तो सेवा करनी औखी है, पर चलो जो सेवा कर लई, सेवा तो कर लई, सेवक बन के सेवा करनी बहुत औखी है। बंदा सेवा करके हंकार कर लेंदा, कई बारी कीती सेवा का ईमान कर लेंदा, मैं कीती है, मैं गंढे चीरे 2 किलो गुरु घर आण के, मैं भांडे मांजे सी अद्धा घंटा। ये नहीं, वो कहते सेवक भाव लिया औखा, सेवा करनी अजे थोड़ी सौखी है तो नहीं सौखी, पर समझ लो महाराज की कृपा कर लई आण के गुरुद्वारे, पर मुड़ के वो भाव लिया भी मैं तो धूड़िया महाराज दे सिखां दे चरनां दे। फिर वो साध संगत जी मन च फुरना ना आना भाई वेख लो बाकी नहीं, और 3 घंटे हो गए फिरदे नूं उन्हें नहीं सेवा कोई की। इदां दा भाव नहीं, तेरे ते महाराज ने कृपा की, तू कर लई है। ये भाव लिया महाराज ने तरस किया तेरे ते, तां कर लई आ, नहीं तो नहीं सी होनी। सेवक भाव लिया बहुत औखा। सेवक बन गया तो जानिया, जन सेवक नूं ही कहिंदे आ। ते जन दे उत्ते साध संगत जी महाराज की कृपा, जन की बहुत वडियाई की गुरबाणी विच सतगुरां ने। गुरमुख जे तुसीं सारे सुखमनी साहब च महाराज ने वचन कीते ने, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। धन आ जन दा संसार ते आउणा, जिस दी कृपा नाल होर बहुत लोग तर जांदे आ। जन आवन का यह सवाओ, जन कै संग चित आवे नाओ।
ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਓ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਹੈ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਾਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਆਦਾ ਮਨ ਕਾ ਹੈ ਸਵਾਓ, ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਓ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਾਣ ਕਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਐਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਆਖੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ, ਜੋ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਜਨ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਅਲਿਪਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੁਰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਭ ਝਾੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਝੜੇਗਾ, ਫੇਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਪੰਛੀ। ਪਰ ਮੁਰਗਾਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਤੇ ਮੁਕਤ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਾਨੋ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਕਣਾ ਭੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਿੱਜਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੋ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੋ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਜਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਾਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੇਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਧਰਣੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਖੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਾਇਆ, ਜਾਓ ਉੱਡ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਗ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੇ ਵੀ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਖੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਊ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ। ਕਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਭਇਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਤਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਛੱਪੜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆ।
ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗਣ ਨਹੀਂ। ਰੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਗਣ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਣ ਵੀ ਆ ਪਰ ਅਵਗਣ ਆ। ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਗਣ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਲੱਗਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਗਣ ਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਵਗਣ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਹਾਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਦਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਆਖਿਆ। ਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ ਨਿਰ ਜਾ ਕੋ ਉਪਜੀ ਛੋੜਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾ ਨਿਰ ਜਾ ਕੋ ਉਪਜੀ ਛੋੜਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਗੋਂ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੋੜ ਨਾ ਕਤਹੂ ਜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਓ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਸੋਵਤ ਹਰ 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 ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਤਾ। ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਮੱਜਣ ਸਾਧੂ ਕੀਨੋ, 68 ਮੱਜਣ ਤੀਰਥ ਕੀਨੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮੱਜਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੈਠ ਗਿਆ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨ ਕਿਨੋ ਸੌਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਆ। ਜਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਨ ਕਿਨੋ ਸੌਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਤਰਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ ਕਿਨੋ ਸੌਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੰਤਰਾ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਤਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਗਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਬਣਿਆ। ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਪਰੰਪਰ ਆ। ਆਦ ਪੁਰਖ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਖੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਦ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ? ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਮੁੱਢਲਾ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਪ੍ਰਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਦਿ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਦਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਬਾਣੀ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ, ਔਲੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ ਰੱਬ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਨੂੰ ਆਦਿ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਸੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਆਪ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਦਿ ਆ, ਉਹੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਨਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਰੱਬ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਈ ਆਦਿ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਆ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪੇ। ਅਪਰੰਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਉਕਤੀ ਜੁਕਤੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅਪਰੰਪਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਤੀ ਮੰਗਾਓ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪੀਰ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਬੜੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਾਲ ਲਿਆਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਲ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 1 2 3 4। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗਿਣ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ 1 2 3 4। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ? ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗਿਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਗਿਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗਲਤ ਗਿਣਦਾ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਗਿਣ ਫੇਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 2 3 4। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਲਤ ਗਿਣੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਫੜਿਓ। 4 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦੇ ਜੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਗਿਣ। ਕਹਿੰਦਾ 1। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾ, ਗਲਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ? 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੂੰ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ, 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਦੱਸ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਵੈਭੰ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਆਪੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆ, ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਖੀਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਖੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ। ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਫਿਰ ਥਾਪ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਉਥਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ, ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਆ। ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਪ ਉਹ ਥਾਪੇ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਪ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਪਲਕਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਅਦਵੈਤ, ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਦਵੈਤ ਹੁੰਦੀ। ਦਵੈਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਈ, ਦੂਈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਜਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਦਵੈਤ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦਾ ਛਕਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵਾਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਈ ਆ, ਮਨ ਚ ਦਵੈਤ ਆ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਲ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਮੁੱਠ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੁੱਠ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੁੱਠ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਵੈਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਦਵੈਤ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਆਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇੜਾ ਉਸੇ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲਖ ਲਿਖਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਖ ਸੀ ਪਰ ਲੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ? ਬਿਨਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ